जय हिंद जय भारत। जामनगर सत्य स्वराज न्यूज़ में आपનું સ્વાગત છે। જામનગર શહેરમાં 2026 ઈદ ઉલ અઝાની નમાજ આજ અદા કરવામાં પૂર્ણ થઈ। વિક્ટોરિયા પુલ નીચે બચ્ચુનગર ઈદગાહે આપણે ઊભા છીએ। બાપુ સાથે આપણે આગળની ચર્ચા કરશી કે આ ઈદ વિશે કાંઈક દુનિયાને એક મેસેજ આપે। ઘણા એવા મંદબુદ્ધિ છે કે જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર અવારને અવાર મુસલમાનને ટાર્ગેટ કરતા હોય છે। અને અમુક એવા મુસલમાન પણ જે જાહિલ કે જે આ ઈદ ઉલ અઝા કે જે કુરબાની જે કરવામાં આવી તેના વિશે જેમ આવે એમ બોલે છે કે જેના પાસે દિન પણ નથી અને ક્યાંક ને ક્યાંક દુનિયા પણ નથી એવું પણ આપણે કહી શકીએ। આગળની ચર્ચા આપણે બાપુ સાથે કરશી। બાપુ, આપका નામ? मेरा नाम अबू बकर कादरी है। मैं वागेर सुन्नी मुस्लिम जमात के ख़तीब व इमाम हूँ और ये ईदगाह में तकरीबन मैं जो है 20 साल से नमाज़ पढ़ाता हूँ। आज के इस मुबारक दिन पर जो है मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को जो है बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और अमन पसंद जितने हमारे हिंदू भाई है पूरे शहर के, पूरे हिंदुस्तान के, मैं सबको जो है मुबारक कहता हूँ और सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। यही जो है हमारे हिंदुस्तान के खूबसूरती है, यही हमारे जो है वतन अज़ीज़ के खासा है। और दूसरी बात ये है कि आज हमने बकरीद की नमाज़ अदा फरमाई। जो हज के इस्तिताअत रखते गए वो हज करने के लिए गए मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुर रसूल, तो हमने जो है दुआ मांगी गए कि जितने लोग हज करने गए हमारे सुन्नी सहीहुल अक़ीदा अल्लाह उन सब के हज को कबूल फरमाए और जो लोग नहीं जा पाए अल्लाह उन्हें वहाँ जाने की तौफ़ीक अता फरमाए। और पूरे मुल्क में जो गए हमारे इस वक्त जितने भी मुसलमान आज ईद की नमाज़ बकरीद की नमाज़ अदा की है उन सबको जो गए बहुत बहुत मुबारक हो। और हम अभी बकरीद की नमाज़ अदा की, सबके लिए दुआ किया और घर पे जाएंगे, कुर्बानी किया जाएगा। ये हमारे कुर्बानी जो गए एक अहम फ़र्ज़ गए साहिब निसाब लोगों के ऊपर। कुर्बानी से हमें जो गए कई चीज़ें हमारे सामने आ जाते गए, क्योंकि ये कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया। और जो लोग कुर्बानी के ताल्लुक़ से कहते गए कि कुर्बानी करना कहाँ से साबित है, इस तरह से न्यूज़ आया और सुनने में आया कि कोई जो गए जाहिल शख्स जिसको कुरान का कोई इल्म नहीं गए, हदीस का कोई इल्म नहीं गए, कुछ जानता नहीं गए, उसने जो गए ये बकवास किया गए कि कुर्बानी का कहीं पे सबूत नहीं गए। तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, हदीस पढ़ा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के सूरह मरियम में इरशाद फरमाया, कुर्बानी का जिक्र किया। और कुर्बानी जो गए ये हमारे अहम जो गए शरीयत का एक हिस्सा है। हम कुर्बानी करते गए तो इस कुर्बानी से जो गए जो गरीब गुरबा लोग हैं उन सबको जो गए गोश्त मिलते गए, जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते गए। आज साहिब निसाब यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं वो कुर्बानी करते गए तो अड़ोस पड़ोस के जितने गरीब होते गए उन सबको भी इसी वजह से साग मिल जाते गए। तो कुर्बानी जो गए हम 3 दिन तक करते गए, 10, 11, 12, तो ये बहुत ही हमारे लिए अहम एक मसला है। બાપુ સાથે પણ ચર્ચા કરી। ક્યાંક ને ક્યાંક એવા ઘણા જાહિલો છે કે જે ઇસ્લામમાં પણ એવા જાહિલો છે અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર એવા વિડીયો બનાવી નાખે છે એને પ્રસિદ્ધિ, સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે। ઈસુભાઈ શું કહેશો? આવા જે દેશની અંદર માહોલ ખરાબ કરે છે અને જે હિન્દુ મુસ્લિમ કરવાની જે કોશિશ કરે છે, તો સરકારને મારો ખાસ મોતબાના ગુજારિશ છે કે આવાના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી પડે કે જે બીજી ફેરે છે ને કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ધર્મનું બોલતા 100 વાર વિચાર કરે। જ્યારે અમુક કોમને ટાર્ગેટ કરી અને એના ઉપર એક્શન લેવામાં આવે છે અને અમુકને છૂટો દેર દેવામાં છે, આ બરાબર નથી। આવા જે દેશની માહોલ ખરાબ કરી અને તમામ હિન્દુ મુસલમાનની જે ખરાબ કરી રહ્યા છે, માહોલ ખરાબ થયા છે, જે તેવી રીતે પબ્લિકને પણ આની અંદર લોસ આવી રહ્યો છે, તેના ઉપર સરકાર કડક કાર્યવાહી કરવી એવી મારી હું વિનંતી કરું છું। તો આપ જોઈ રહ્યા છો આજ રોજ ઈદ, આ ઈદની એક ખાસિયત એ છે બાપુ દ્વારા પણ આપણે જાણવા મળ્યું કે રૂપિયાવાળાઓ જે અમીરો કે જેના પાસે બંગલા છે તેના ઘરે ગોશ્ત પહોંચાડવા કરતાં ઘણું આપણે આપણી કુરબાની ચાલે કે આપણે જે લાયક છે કે જે આખા વર્ષમાં બકરાનું ગોશ્ત મોંઘું છે લઈ નથી શકતા તેના ઘરે પહોંચાડે
ક્યાંક ને ક્યાંક એવું પણ થાય છે કે જે પણ કુરબાની કરે એ મોટા મોટા બંગલાવાળાઓના ઘરે ને સગાવાલાઓના ઘરે જ દે છે, પણ એવા લોકોને તમે પહોંચાડો કે જે બકરાનો ગોસ્ત ખરીદી નથી શકતા કેમ કે મોંઘું છે, અને ત્યાં એ ગોસ્ત એની સહી જગાએ પહોંચે, એ જ એક આ કુરબાનીનો એક મોટો ઉદાહરણ છે કે જે લોકો ગરીબ છે એના ઘરો સુધીના ગોસ્તને અથવા જે કુરબાની હોય એ પહોંચવી જોઈએ, ત્યારે જ આ કુરબાનીની અસલ આપણે જે કુરબાની કરી તેની આપને અલ્લાહ પાસેથી આપણી પૂરી થાય છે, અને જે પણ આપને અલ્લાહ પાસેથી ઇનામ પણ મળે છે, પણ જે સહી જગા છે ત્યાં પહોંચવી જોઈએ. અને આખા દેશના, ભારત દેશના હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓને બકરી ઈદ ખૂબ ખૂબ મુબારક. સત્ય સૌરાજ ન્યૂઝ તરફથી જય હિન્દ.